எஸ்டிஆர் ஃபார்மர் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நேற்று காலையில எங்க எஸ்டிஆர் அசோசியேஷன் குரூப்ல ஒரு பிடிஎஃப் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் குரூப்ல போட்டாங்க. நிறைய பேர் நண்பர்கள் அந்த குரூப்ல இருக்காங்க. அதை யார் ஷேர் பண்ணாங்க, அது எப்படி இந்த ஸ்கெட்ச் வெளில வந்ததுன்னு தெரியாது. இது என்ன ஸ்கெட்சா இருக்கும், ஏதா இருக்கும், இதை தெரிஞ்சுக்கலான்ட்டு கலெக்டர் மீட் பண்றதுக்காக நேற்று நாங்க கலெக்டரேட்டுக்கு போனோம். கலெக்டர் சார் மீட் பண்ண முடியல, அவர் வெளியில பிஸியா இருந்தாரு. ஒரு முக்கியமான ஒரு அதிகாரி கிட்ட எல்லாம் பேசிட்டு வந்தோம். அவங்க எங்களை கேட்டது இந்த ஸ்கெட்ச் எங்க வந்தது, எப்படி கிடைச்சதுன்னு மட்டும் தான் கேட்டாங்க. சார், எங்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜ்ல இந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் காரிடார் என்ற ஒரு ரோடு மோரனப்பள்ளி ரெவன்யூ வில்லேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகி 10 ரெவன்யூ வில்லேஜ் எலவப்பள்ளியில பாகலூர் ரோட்ல முடியுது. இது சுமார் ஒரு 15 கிலோமீட்டருக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்னு என்னோட கால்குலேஷன். 1 கிலோமீட்டர் விடுக்கலாம் சென்ட்ரல் ரோடு, 2வது பக்கம் 500 மீட்டர் இந்த இதுக்காக எடுத்திருக்காங்க. இந்த மேப் படி எல்லாரோட சர்வே நம்பர் டீடைலோட இதுல இருக்கு. இதுக்குள்ள சுமார் 10 வில்லேஜ் இருக்கு மொத்தமா இந்த காரிடாருக்குள்ள. இது அவங்க ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் டெவலப் பண்ணும்போது வில்லேஜே காலி பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வருமானு தெரியல எங்களுக்கு. எல்லாம் பயந்து ஒரு இதோட ரொம்ப கவலையோட இங்க பார்மர்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு கூட்டி இருக்கிறோம். அந்த இந்த மாதிரி மெசேஜ் இருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லாம் அவங்களா சேர்ந்துங்க, எல்லாரும் வந்தீங்க. பிரஸ் கூப்பிட்டு எங்க கஷ்டத்தை பிரஸ் மூலமா கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிவிச்சுக்காக நாங்க சேர்ந்திருக்கிறோம் சார். இது எங்களுக்கு இருக்க நாலேஜ்ல 15 கிலோமீட்டர் பாரு 1 கிலோமீட்டர் விடுத்துல சுமார் 1 கிலோமீட்டர் 1 கிலோமீட்டர் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு 246.7 ஏக்கர் லேண்ட் வருதுங்க. இதுல 15 கிலோமீட்டருக்கு அப்ராக்சிமேட்டா கணக்கு போட்டா சுமார் 3750 ஏக்கர் லேண்ட் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக எடுக்கிற மாதிரி இந்த ப்ரொபோசல் கம்பைன்ட் ஸ்கெட்ச் எங்களுக்கு புரியுற மாதிரி வெளியில வந்திருக்கு. எந்த காரணத்தை கொண்டு நாங்க லேண்ட் விடுறதுக்கு தயாரா இல்ல. ஏற்கனவே லாஸ்ட் சிஎம் அவர்கள் ஸ்டாலின் ஐயா அவர்கள் ஓசூர் வரும்போது இந்த ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் காரிடார் ரோடு ஒன்று வரப்போகுதுன்ற மாதிரி பேப்பர்ல எல்லாம் வந்தது. இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வருதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனா எந்த இடத்துல வருது நாலேஜ் கார்டு சொல்ல. ஆனா இப்பதான் வித் ரெவன்யூ வில்லேஜோட சர்வே நம்பரோட இந்த மேப் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. தயவுசெய்து பிரஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. பார்மர்ஸ் ஏற்கனவே இந்த கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற நிலத்தை எல்லாம் சிப்காட் 1, சிப்காட் 2, சிப்காட் 3, SEZ, STR, டேமண்ட் எல்லாமே இழந்துட்டோம். நாங்க இன்னும் அரைக்குறையா இருக்கிறது. அட்லீஸ்ட் நாங்க இருக்கிற அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு ஒரு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்காவது இந்த ஒரு விவசாயம் பண்றது இருக்கணும். பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்து P1 வரைக்கும் கண்டிப்பா ஒரு விவசாயம் தான் இந்த உலகத்திலேயே சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க. தயவுசெய்து பார்மர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. எங்க விவசாய நிலத்தை எந்த காரணத்தை கொண்டு இழக்கிறதுக்கு எங்க உயிரே போனாலும் விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நாங்க விடமாட்டோம். இதை வச்சுதான் இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் நடத்திட்டு இருக்கிறோம். தயவுசெய்து பிரஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி கேட்டுக்கோங்க. என் பேர் முனிவேங்கடப்பா. இந்த எஸ்டிஆர் ஃபார்மர்ஸ் அசோசியேஷனோட பிரசிடென்ட் நானு. இன்னும் எங்க வைஸ் பிரசிடென்ட் அமரேஷ் இருக்காங்க, செக்ரட்டரி அருண்ராஜன் இருக்காரு, ட்ரெஸரர் முரளி இருக்காரு, PMK மாவட்ட செயலாளர் முண்டாஸ் இருக்காரு. மாவட்ட ஆட்சியர் பாத்தீங்களா? மாவட்ட ஆட்சியர் என்ன சொன்னாரு? மாவட்ட ஆட்சியர் பார்க்க முடியல சார். மாவட்ட ஆட்சியர் போனோம், சார் இல்ல. பட் இதை பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு பயமா வந்துடுச்சு. மொத்தமா ஒரு ஏற்கனவே சார் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், பக்கத்துல மாரசந்திரம் வில்லேஜ் இருக்கு. 100 ஏக்கராக்கு மேல STR ஏற்கனவே போயிடுச்சு எங்களுக்கு. இப்ப அந்த வில்லேஜ்ல ஒரு ஃபேமிலி கூட 1 சென்ட் கூட நிக்காது. அத்தனையும் இந்த ரோடுக்குள்ள போயிடுச்சு. 1 கிலோமீட்டர் விட்டு பண்ணும் போது எல்லாருமே ரோடுக்கு வரணும், கூலி செய்யறதுக்கு தான் போகணும், அடுத்து செக்யூரிட்டி வேலைக்கு தான் போகணும். நாங்க எதனா கம்பெனி அந்த மாதிரி வந்ததும் கண்டிப்பா எங்க உயிரே போனாலும் அந்த மாதிரி எங்க கம்பெனியும் வேண்டாம், அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டும் வேண்டாம், இந்த மாதிரி ஒரு ரோடும் வேண்டாம். தயவுசெய்து நாங்க எந்த காரணத்தை கொண்டு நாங்க எங்க நிலத்தை விடுறதுக்கு தயாரா இல்ல. சரி சார், சாராட்சியரை பாத்துருக்கலாம்ல, மாவட்ட ஆட்சியர் இல்லைன்னா இல்ல இல்லைங்க சார். நேற்று நாங்க போகும்போது அவர் இல்லைங்க சார். நேரம் வந்துட்டோம். அதுக்குள்ள மக்கள் அவங்களா போன் பண்ணி ஏற்கனவே எங்க ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கிறதுனால STRல எல்லாம் லேண்ட் போனவங்க ஏகப்பட்ட பேர் இப்ப இதுல லேண்ட் போயிருக்கு. அதனால எல்லாரும் கேட்டதுனால பார்க்க முடியல சார். இல்ல சார், அதிகாரிகளை பண்ண போறோம். இதை பத்தி நாங்க எல்லா அதிகாரியும் மீட் பண்ண போறோம், எல்லா அரசியல்வாதிகளையும் மீட் பண்ண போறோம், ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்க போறோம். இந்த ப்ராஜெக்ட் உண்மை ஆக்சுவலா இது பில் போடுற லெவலுக்கு போயிடுச்சுன்னு தெரியல. இந்த கடைசி சென்சஸ் நடந்துட்டு இப்ப அசம்பிளில ஒருவேளை அவங்க பாஸ் பண்ணிட்டு ஜியோ வெளியில வந்துச்சுன்னா இன்னும் கஷ்டமா போயிடும். நாங்க உங்கள் மூலியமாக எல்லா அரசியல்வாதி கட்சிகளையும் எல்லா MLAஸையும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி இந்த ப்ராஜெக்டை இங்க வேண்டாம், வேற ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண சொல்லி எங்க மூலமா அசம்பிளில பேச சொல்லி உங்கள் சார்பாக உங்கள் மூலமாக நாங்க கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைத்து கார்மர்ஸ்க்கும் வணக்கம். நாங்க இந்த எஸ்டிஆர் ஃபார்மசி சார்பாக இந்த நாலேஜ் காரிடார் என்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் வர மாதிரி நேற்று போய்
ஒரு பிடிஎஃப் வந்து வாட்ஸ்அப் செய்தியாக வந்தது. அந்த வாட்ஸ்அப் பார்த்து எல்லாம் பயந்து போயிருக்காங்க. அதை பார்த்து அந்த ரோடு மட்டும் இதுல வந்துச்சுன்னா அந்த போற லேண்ட் இருக்கிற அத்தனை பேரு ஃபேமிலியோட வெளியே போதும், ஊருமுறை காலி பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது. தயவுசெய்து இந்த ப்ராஜெக்ட் எங்களுக்கு வேண்டாம்ட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு இது வந்து மெமரண்டம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கும். நாங்க அதிகாரிகள் எல்லாம் பார்த்து இன்னைக்கு நாளைக்கு எல்லாம் ஃபார்மர்ஸோட பேசி எல்லாம் மெமரண்டம் ரெடி பண்ணி கொடுத்து எல்லாம் அரசியல்வாதிகள் பார்த்து பார்க்கறதுக்காக மீட்டிங் வச்சிருக்கிறோம். அனைத்து ஃபார்மர்ஸும் இந்த இதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அடுத்து போராட்டம் பண்ணும்போது பல ஆயிரம் பேரை நம்ம சேர்க்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். கண்டிப்பா நம்ம ஒரு யூனிட்டியா இருந்து நம்மளோட நிலத்தை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு நம்ம ஊரே போனாலும் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து இங்க வரக்கூடாது, இந்த ப்ராஜெக்ட் வேண்டாம், அந்த ப்ராஜெக்ட் வேற எங்கேயோ கொண்டு போட்டோம். எங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இது வரைக்கும் நாங்க இழந்தது போதும் லேண்ட்ஸ், இனிமேல லேண்ட் எழுதுறதுக்கு நாங்க ரெடியா இல்ல. இதோட எங்க ஃபார்மர்ஸோட கஷ்டத்தை கவர்மெண்ட் புரிஞ்சுட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் இமிடியேட்டா கேன்சல் பண்ணலான்ட்டு நான் வந்து மிக பள்ளியோட அந்த சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளையும் அரசியல்வாதிகளையும் இதோட பிரஸ் மூலமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. తొగదిలో వచ్చి మన రాజకీయ వ్యక్తులు ఇచ్చేది మనకి తప్పుడు సలహాలు. ఆ తప్పుడు సలహాలు ఇచ్చేసి మరి వాళ్ళే దీన్ని వచ్చి ఇది మేము తీసుకురావాలనేది మాదిరిగా వచ్చి ఇక్కడ తీసుకుని వస్తూ ఉండరు. ఇప్పుడు ఒసూరులో నేషనల్ హైవే ఒకటి ఉంది, ఎస్టీఆర్ఆర్ రోడ్ ఒకటి ఉండదు, ఇప్పుడు కారిడార్ రోడ్ అనేది ఒకటి, దీనికి పైగా షిప్కాట్లు 2 ఉండవి, దానికి పైగా కెరూరుపల్లి డ్యామ్ ఒకటి ఉంది, హౌసింగ్ బోర్డు, ఇన్ని వండుకొని ఇన్ని హౌసింగ్ బోర్డులు అంతా ఉంటే కూడాను ఇప్పుడు ఈ కారిడార్ రోడ్లో ఈ పక్క 500 మీటర్లు ఆ పక్క 500 మీటర్లు ఎత్తుకుంటే 3000 మీటర్లు తక్కువగా 3,500 మీటర్లు వస్తుంది. 3,500 ఎకరాలు. ఈ 3,500 ఎకరాలు ఇచ్చినాక మనం రైతు బతికేకేమి, మనకు రైతు బతికేదానికి మనం ఉండేదాన్ని ఇచ్చేసి మనం ఇంకొంత పై కూల్చేయాలి. ఇది కాకుండా ఫస్ట్ మనం వచ్చి మన దేశాన్ని ఆక్రమింపు చేసుకుంటే నోటీసులు వస్తూనే ఉండే వాళ్ళకి. అయితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, ఎవరు వచ్చి చేయబట్టే ఫస్ట్ వాళ్ళని సై కత్తిరిచేస్తామన్నారు. 2 కితాలు డెగ్నీకోట తహసీల్దార్ ఆఫీస్కి పీస్ కమిటీకి పిలిచి 2 కితాలు పోయి మేమున్నాడు పోయి కలిసిండి. టైమింగ్ వాళ్ళది 11 గంటలు. 11 గంటలు అయితే రైతులు పోయి 10:30 కలిసిండి. 12:30 గంటలు ఎవరు రాలేదు. లోపల ఎక్కువ కొండలు వేసి దావ పట్టుకొని వచ్చింది. అర్ధ కిలోమీటరు రాండా సార్ అని కళ్ళుగాపు గంట వచ్చి ఎవరున్న వాళ్ళు రాజకీయ నీ వాడని అంగ పాతకరం చెప్పి తవరా మా న్యాళ్ళు మేము ఇస్తామని ఈ పొద్దు 1,100 ఎకరాలు వాళ్ళు ఎవడు ముట్టె కూడా వేయలేదు. అంత తీవ్రంగా ఉండరు. ఆ మాదిరిగా మన ఒసూరు తాలూకాలో ఎస్టీఆర్ రోడ్ పక్కన వచ్చే ఈ క్యారిడార్ రోడ్కి ఈ ఎస్టీఆర్ రోడ్ పక్కన ఇప్పుడు ఈ పక్క 500 మీటర్లు ఆ పక్క 500 మీటర్లు ఎత్తేదానికన్నా మనం రైతులంతా పోరాడితే యావ రాజకీయ వ్యక్తి మన రైతుని చూస్తా దిగులు పడతాడు అనే దాంట్లో నేను గ్యారంటీ చెప్తా ఉంటాను. కాబట్టి ఇది తప్పు కాదు. మేము కొన్ని పోరాటాల్లో ఆర్భటాలు చూస్తూ ఉన్నాము. వాళ్ళు మన దగ్గర మనం వాళ్ళ దగ్గర పోయి మా ఎమ్మెల్యే ఉండరు, మా ఎంపీ ఉండరు, మా కల్చర్ మనం పోనేయకూడదు. వాళ్ళు రావాలి మన జాగాకి, వాళ్ళని పిలిపించి ఆ మాదిరిగా మనం చేయాలి. వాళ్ళు ఎవరు వస్తే కూడాను వాడు పోయి వాళ్ళ ఇంటికి పోతాం, ఎవరింటికి పోతాం, మన సొత్తు తక్కువ వాళ్ళని పిలిపిస్తాం. మనం వాళ్ళ ఇంటి దాకా పోతా ఉంటే మనం ఇంకాను వీళ్ళు మా దగ్గర గంట వచ్చిండారు అనే దాకా వస్తుంది. ఎవరి దగ్గరికి ఇవ్వకుండా మన ఏం ప్రాబ్లం అయితే ఒక మీటింగ్ ఇస్తే వాళ్ళు ఇటు తడుకొని రావాలి. ఆ మాదిరిగా సరే ఇప్పుడు ఎస్టీఆర్ రోడ్కి వచ్చి ఆడ నందిమంగళంతో వేసినప్పుడు అమ్మడికి ఇంకో వేడేసినప్పుడు ఆ మాదిరిగా ప్రతి ఒక్కరు మన దగ్గరికి రావాలిగా, మనం వాళ్ళ దగ్గరకు పోయి పడలేదు. ఎలాంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ మనల్ని బిచ్చింపేడేకి వస్తారు, అప్ప నీ ఓటేరా నేను ఎమ్మెల్యే అవుతాను. ఇప్పుడు మనం పోయి వాళ్ళ దగ్గర వేడుకునేట్లు ఉండకూడదు. వాడు మన రైతుది ఆపత్తి ఒకటి వేసేసేదా ఒట్టుకొనేసేయి కాదు. దానికై వాళ్ళని మన జాగాకు పిలిపియాలి. మనం మన జాగాకు పిలిపించి మా ప్రాబ్లం ఇట్లేదు, మా కోరిక నెరవేరకపోతే నెక్స్ట్ నువ్వు మా ఊర్లో వచ్చి ఓటు అడుక్కునే దాకా మన రైతులు పెట్టాలా. ఇదేదా మనం చేసుకొని వస్తామంటే పక్కాగా అన్ని దావకొస్తారు. వాళ్ళు ఫస్టే వస్తారు, మీ ఊరికి ఇచ్చేస్తాము వచ్చేస్తామని. వాడు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్కి వచ్చినా మా ఊరికి ఏం చేసిండవు అని అడగల. ఇదిదా మనం చేయాలన్నా. కానీ ఇవిడొచ్చి రీసెంట్గా మేము వీడియోస్ వస్తుంది. చెన్నైలో అసెంబ్లీలో మాట్లాడినప్పుడు విమానాశ్రయం కానే కావాలనరి దాన్ని మొదలనిచ్చారు. అది ప్లానింగ్లో ప్లానింగ్ నేను ఒకటి చేస్తాను, టెక్నికల్గా ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. నెక్స్ట్ మొన్న వచ్చింది మీకు ఎయిర్పోర్టే లేదండి, వాళ్ళే ఆడ మాట్లాడింది వాళ్ళే, ఈడు మాట్లాడింది వాళ్ళే. నెక్స్ట్ నిన్న కనిమొళి అక్క వచ్చి అన్న వరం కయ్యెళ్తే నాంగ పోట్లు అవంగ పోటిందా అన్న 2 నాళ్ళు తడితే లేట్ అవ్వదు అని వాళ్ళే చెప్తారు. వచ్చేది వాళ్ళే, వచ్చేది అని చెప్పేది వాళ్ళు. ఆవిడ మనం జనాలను ఎవరు నమ్మాలా అనేది మనకు కనిపిస్తుంది బాగానే. ఈ మాదిరిగా ఉండేది ప్రతి ఒక్క రైతు బాంధవుడును వాళ్ళు పొద్దున్నే లేస్తే మాప్సార్ గంట మన చేనుల దగ్గర మన ఆవులు ఆడ మనం చూసి కసులు కోసుకొస్తే అదే మనకు ఆనందము. వీళ్ళ దగ్గర వచ్చి సై కట్టుకుని పోయి మనం పరిచేసే ఏం లేదు. నిన్న ఒక స్టూడెంటు ఎంకామ్ చదివినాడంట, 4 ఎకరాల తోట ఉంది. 1 లక్ష రూపాయలు శాలరీ తీస్తూ ఉండే. 1 లక్ష రూపాయలు శాలరీ తీస్తూ ఉంటే ఏళ్ళపాటు డ్యూటీ ఇస్తుంది అన్న
1 లక్ష కాదు, వాడు 10 లక్షలు ఇస్తే కూడా వాడి దగ్గర సై కొట్టుకొని మనం డ్యూటీ చేయాలి. మన పాటలో మనం పని చేస్తుంటే 1000 జనకు అన్నం పెడతామన్నా మనకి ఇదే రైతుకి అనేది వాడు చెప్పేదానికి మాకు ఎంతో సంతోషమే. ఈ మాదిరిగా మనం ఉండే నాళ్ళని మనం మీడియకుండా మనం కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి మన రైతు బాంధవులు అందరికీను మేము చెప్తా ఉన్నాము. మీరు ఎక్కడ సమావేశం ఇస్తే కూడా మేము వచ్చి అక్కడ కలుసుకొని మేము ఆదరిస్తాము. ఇప్పుడు మా తలైవారు లోపల ఉండేదానికి STR రోడ్ వాళ్ళు ఇచ్చారు, మేము అమ్మటికి వచ్చి వెంకటేశ్వర విమాన నిలయం ఎదిర్పు ఏకం కూడా వచ్చి మాకు సపోర్ట్ చేసి, అదే మాదిరిగా ADMK వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు, BJP వాళ్ళు నిన్న అన్నామలై మాట్లాడినారు, అదే మాదిరిగా వచ్చి సీమాన్ కూడాను వచ్చినారు. అమ్మటికి వచ్చి మన అండుమణి వాళ్ళ తలవారు కూడా వాళ్ళు మాట్లాడినారు. ప్రతి ఒక్క రాజకీయ వ్యక్తిని మన రైతుకి అయిపోతుంది నమ్ముతారు. ముందర కాలంలో ఉన్నాడు 1968లో స్టార్ట్ చేసి 82 వరకు నడిచిండే పోరాటంలో అయిపోతుంది మనం ఫ్రీగా కరెంట్ తోలంటే మన రైతు బాంధవులు ప్రాణం చేసిండే దానికి కదా అయిపోతుంది మన కరెంట్ ఫ్రీగా వస్తూ ఉండేది. అప్పుడు నారాయణ స్వామి నాయుడు చెప్తా ఉండే, నారాయణ స్వామి నాయుడు చెప్పిండేది ఏమంటే ఒక దినము రాజకీయ వ్యక్తులు అందరూ వచ్చి రాజకీయ వ్యక్తులు ಯಾವುದೇ పార్టీ కానీ మనం పసట్ట వల్లేస్తారు అని. ఈ పొద్దు వస్తారు వాళ్ళు ఎలక్షన్కి వచ్చినప్పుడు పసట్ట వల్లేసుకొని నేను రైతప్ప అని చెప్పేసి మనం పంగనామాలు పెట్టిసిపోతూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ మాట్లాడేది వేరే, వాళ్ళు చేసే పనులు వేరే. యావది చెయ్యాలనో అది చేసేలే, యావది చేయకూడకో దాందా ఈ రాజకీయ వ్యక్తులు చేస్తారు. వీళ్ళు ఎవరు ఏం మాటలు చెప్తే కూడా మనం అందరూ ఒక ఒట్టుగా ఉండి మనం పోరాడుతుంటే మనం ఏమైనా సాధిస్తామని ఒక నమ్మకం మన రైతు బాంధవులు ఉంది అని చెప్పేసి ఇంతసేపు నేను మాట్లాడి నాకు అవకాశం ఎందుకు నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను. మా అసోసియేషన్ తరఫున వాళ్ళకి మేము సపోర్ట్ తెలుపుతా ఉన్నాము. దయచేసి వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా విడుదల చేయాలని కూడా ఈ STR అసోసియేషన్ కోరుకుంటా ఉంది. దయచేసి ఇక్కడ వచ్చిన ఫార్మర్స్ ఎవరు కూడా పోయద్దు, మనం ఇంకా మాట్లాడుకోవాల్సింది చాలా ఉన్నది. ప్రెస్ మీట్ అయిన తర్వాత ప్రెస్ మనకి ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తారని కోరుకుంటా ఉన్నాను నేను. నేను దయచేసి ప్రెస్ సోదరులు అందరూ కూడా ఈ సమావేశాన్ని హైలైట్ గా గవర్నమెంట్ నాలెడ్జ్ తీసుకోవాలని మరి మిమ్మల్ని వేడుకుంటా ఉన్నాను సార్. దయచేసి మా ఫార్మర్స్ కాపాడండి. ఫార్మర్స్ యూనిటీగా ఉండి మేము దీన్ని ఎట్లా కాపాడుకోవటం విషయలేదు, మా సపోర్ట్ గా నిలబడాలని మరి కోరుకుంటా ఉన్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. అనేది ధైర్యం అన్నా ఉన్నాం, ఇప్పుడు ధైర్యమే కూలిపోయిండాము. పోతే నెక్స్ట్ ఒక సెంటు ఆయన ఆనంద్ చెప్పిండే ఏడా 2024 సెప్టెంబర్ నెలలో నరసింహన్ జొట్ల తోడకపోయిందాడు చెప్పా, అన్నా నా 1 ఎకరా నేలకి దాన్ని పూడ్చుకునే సెంటు కూడా వచ్చేలేదన్నా అని. ఇది సాక్షి. మనం 1 ఎకరా తీసుకునేదాన్ని మనం పూడ్చుకునే కూడా నేల చిక్కలేదు. ఇది ప్రభుత్వాలు చేస్తూ ఉండేది. దీనంతా సాధించాలంటే మనమందరూ ఒకే ధర్మం అని మనమందరూ రైతులందరూ చేరుకోవాలా. ఈ సంఖ్య సాలదు. ఏ రోజు సభ ఉంటుందో మీరు పోయి ఊర్లో పోయి సైన్యం కట్టాలా. ఆడ మగ బిడ్డ అని ఒక సైన్యం అంటే అట్లాంటి ఒకే వాయిస్లా ఉండాలా. ఇదంతా ఒసూరు రైతు సంఘము మన రైతులందరూ ఇట్లా ఒకే తర చేరాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇట్లు మాకు వాయిపు ఇచ్చిన దానికి అందరికీ నండ్రి. థ్యాంక్ యూ. ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఫీల్డ్లో ఉండేది, నెట్వర్క్ సెషన్ ఇది, గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన విషయాలంతా కూడా ఇక్కడ బయట చెప్పిన దానికి మీకు థ్యాంక్స్ అండి. ఇకపోతే మీటింగ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ అనౌన్స్ చేసి ఇంతమంది చేరినాము. ఇది మ్యాప్ చూసిన కూడా యాక్చువల్గా అప్పుడు నైట్ అంతా నాకు నిద్రే రాలేదు ఇంట్లో. ఏమరా ఊర్లో పోతా ఉంది, విలేజ్లో పోతా ఉంది. ఏమిది ఎవరికి కావాలా, ఎవడో ఎక్కడో ఉండే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ సభ సమావేశం ఏర్పాటైంది ఈరోజు. అంటే ప్రతి ఒక్క ఊర్లోనూ అట్లా ఒక మనిషి ఉండంటే ఆ ఊరికి ఏ బాధ వచ్చేదని నా ఒక అభిప్రాయం. ఎట్లంటే బయట వాళ్ళు వచ్చి ఎవరునో ఆ ఊరిని ఏమి టచ్ చేసే కయలదు. నెక్స్ట్ ఈ నాలెడ్జ్ కారిడార్ని మనం నిలపాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే సర్వే చేసేకి వస్తారు వాళ్ళు. ఎవరు గవర్నమెంట్ ఇంకా సర్వేకి ఇడికూడదు. సేలం ఎట్టువలై సాలేకి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సర్వే చేసేకి వచ్చే వాళ్ళని ఎవరిని ఇడలేదు, ల్యాండ్ లోపలికి అచ్చిపెట్టేకి ఇడలేదు. మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి, అంతనా ల్యాండ్ లోపలికి ఎవరిని అచ్చిపెట్టేకి ఇడకూడదు. ఒక ఊరికి ఒక గ్రూప్ రెడీ చేయండి. ఒక్కొక్క ఊరికి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, రెడీ చేసుకోండి. ఒక 100 జనాలు వాళ్ళు వచ్చారంటే ఒక 2 వస్తారా 3 వస్తారా, ఇడకూడదు వాళ్ళని.